नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछि उपन्यास अमावास्यार चंद्र लेखक बारिस्टर गोविंद दास आउ काउल मद्यप लंपट भ्रष्ट चरित्रहीन सत किंतु तांकर महान मनुष्यता पाख्ୟରେ एसबु कलंक निष्प्रभ गौण होई उठिछि। प्रिय काउल, तुमे आज निरुद्दिष्ट, तुमको अनेक खोजा हेलाणी। दिल्ली बम्बे मांद्राज सबुठारे खोजा हेला। जेते सबु ठिकणा मने पड़िला हंगकंग लंडन ଭିएनारे तुम बंधु बांधवी मानक पाखको चिठी जाई फेरी आसिलाणी, किंतु तुमर पता मिली नाही। खबर कागजरे तुमर फोटो छापा हेलाणी। तुमर व्यवसायी बंधु माने भी किछि खबर देई पारु नाहंती। तुमे केउठी अछ जानिबा आउ संभव नुहे, कहिबा पाई कष्ट हेउछि। तुमे बंचिच कि नाई ता भी निर्धार्य नुहे। मो पाखरे तुमर गोटिए अमानत अछि, मनीषार शेष चिठी तुम पाई। ताकु नेई कौन करिबी किछि स्थिर करि पारु नाही। से तो चिठी नुहे, सिए पिछुड़ाए रक्त नारीत्वर जहा गौरवमय जहा सौरभपूर्ण जहा किछि गर्वर संभार तार अर्घ्ୟରେ तुमरी जीवन वेदी तले त्यागर गौरीशंकर सृष्टि करिछि तुमरी मनीषा। केउ अशुभ मुहूर्त्तरे तुमे ताको निजर करिथिल तार परिचय इतिहास पृष्ठारे रहिब नाही। ता पाई केही ताजमहल तोड़िबे नाही, दरकार नाही। से स्वयं महाताजमहल पथररे से तियारी नुहे जे काल ताकु क्षय करि पारिबो। लोतक दीर्घश्वास प्राण देई से सृष्टि, सेथिपाई से त्रिकाल विजयी सनातन मृत्युंजयी शाश्वत। काउल, जदि तुमे समय केबे पाओ जीव मनीषार कोठरी को, से स्थान जे कौनसी मंदिर मस्जिद ठारू आहुरी पवित्र आहुरी महियान। हुए तो संधान पाइब गोटे क्षुब्ध अशांत आत्मा घूरी बुलुछि तुमर टिके दर्शन पाई, टिके परस लागी। तुमे अवहेला करिब नाही काउल, एहा ही तुम प्रति मोर एकांत दायित्व। झनन होई पारे बोतल नहेले काच गिलासटा मुंड पाखरे सान टेबुल उपरू हठात तले पड़ीगला। टेबुल लैंपर नाइलन झाड़नाटा थरी उठिला। गोल्ड एम्ब्रॉयडरी करा ड्रापिंग टिके हलीगला। कांथर ऑयल पेंटिंग टेबुल उपर बाइबेल कणरे रेडियोग्राम समस्ते आघात पाइले। प्रातः निस्तब्धतार शांत बक्ष उपरे गोटे क्षुद्र घूर्णिवायु क्षणिक आलोडन सृष्टि कला। आखिर परदा फिटिगला मिस्टर काउलंकर। रात्रि विदायोन्मुखी काकुति मिनतीरे हाथ जोड़ी शेष प्रणाम करी कहुछि, जाउछि बंधु, किंतु भूलिब नाही मु पुणी आसिबी देह मनर सबु संभार नै। मोर अंधकार बक्षरे तुमर शून्यताकू पुणी भरी देवी। मोर शेष अणुकणा बिंदु ढाली परिपूर्ण करिबी। तुमर क्षुब्ध हिया, तुमर आत्मा हेब तुष्ट, मांस हेब शिथिल। मिस्टर काउल बिछणार गदी उपरू झुंकी पड़िले तळकू ए शब्दर उत्पत्ति को आविष्कार करिबा पाई। उलग्न देहर आवरण छाती उपरू खसी पड़िला। झणात ए शब्दटा जन्म नेला एक संघातरो। जीवन्यास पाइला, अस्तित्व प्रतिपादन कला। कियत मुहूर्त पाई निष्कृति पाइला, तापरे लीन होइगला समयर अनंत कोଳରେ। समाप्ति हेला। मार्बल फ्लोर उपरे बिछुड़ी होई पड़ुथाए काचर अनेक क्षुद्रांश। अतीतर ए सृष्टि स्थिति और विलयर प्रमाण स्वरूप। मिस्टर काउल भाविले ए मुहूर्तटी ए कल्लोलटी समयर अतल गर्भरे ढुळेई जाइछि। एहार पुनर्जन्म आउ संभव नुहे। ए तिरोधानर आउ प्रत्यावर्तन नाही। किछि हुइस्की भी
ତଳେ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଚଟାଣରେ। ଚାରିକଣିଆ ଧଳା କଳା ମାର୍ବଲ ପଥର ସବୁର ଚଉହଦୀକୁ ଆଶ୍ରା କରି ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହି ଅଙ୍ଗୁଳରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା କାଚଗୁଣ୍ଡି ଓ ହୁଇସ୍କିକୁ ଠୁଳ କରୁଥାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ। ଚାଦରଟା ଝିଙ୍କି ହୋଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମିସ୍ ନୀରା କୋଠରୀର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଏ ପ୍ରଭାତ, ଏ ପରିସର, ଏ କାଉଲ। ଅତୀତ ରାତ୍ରିର ଇତିହାସକୁ ଅତି ଚୁମ୍ବକରେ ଆଉଡ଼ାଇ ନେଲେ। ନିଜ ଦେହକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଖରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ସ୍ପ୍ରେରେ ନିଜର ଛାତିକୁ ଭିଜେଇ ନେଲେ। କର ଲେଉଟାଇ ମିଷ୍ଟର କାଉଲଙ୍କ ପିଠିରେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ, ଡାର୍ଲିଂ। ମିଷ୍ଟର କାଉଲ କାଚର ଗୁଣ୍ଡି ସବୁକୁ ଦେଇ ଚଟାଣରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ହୁଇସ୍କିର। ଭଙ୍ଗା କାଚର ଧାରରେ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ହୁଇସ୍କିର କିଛି ଅଂଶ ଲାଲ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଚର ଏ ବନ୍ଧ ତଳେ ଲାଲ ହୁଇସ୍କିର ଧାର ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଚଟାଣର ଅନ୍ୟ ପଥରକୁ। ବନ୍ଧର ଚଉହଦୀକୁ ବିସ୍ତୃତ କରୁଥାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କାଉଲ। ପରଦା ଭେଦି ପ୍ରଭାତୀ ଆଲୋକ କ୍ରମଶଃ କୋଠରୀକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଲାଣି। ମିସ୍ ନୀରା ଗଭୀର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପଛଆଡ଼ୁ କାଉଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଉଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଡାର୍ଲିଂ। ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ୟେସ୍। ପ୍ରଭାତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି? ୟେସ୍। ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିକଟତମ ସୋଫା ଉପରେ ଖେଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ନାଇଲନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଫ୍ଲାନେଲ ବ୍ଲାଉଜ, ସିଲ୍କ ସାୟା ଇତ୍ୟାଦି। ମିଷ୍ଟର କାଉଲଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନଟାକୁ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ଉଠେଇ ନେଇ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିନେଲେ ମିସ୍ ନୀରା। ଗଲେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନିଜର ପ୍ରସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାଉଲ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର ଏ ଉଦ୍ଯୋଗ ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଆହତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୁଳିର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ହୁଇସ୍କିର ପରଶରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ ଓ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଏ ଯୋଜନାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ନିଜକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ଚାଦର ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ। ରକ୍ତଗୁଡ଼ାକ ସଫା ଚାଦରରେ ଭେଦି ଶିଶୁ ହାତ ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚାପ ଦେଇ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ରଟାକୁ। ଅବଶେଷରେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଦେଲା ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଆର୍ଟର ଏକ ଡିଜାଇନ ପରି। ରକ୍ତ ବି ଶୁଖିଗଲା ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ। ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ବହି। ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡିକ। ଦେହକୁ ବୁଲାଇ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବିଛଣା ଉପରେ। ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କ ତକିଆକୁ ନିଜର ତକିଆ ଉପରେ ଥୋଇ ଉଚ୍ଚ କଲେ। ପିଠିକୁ ଭରା ଦେଇ ପଢ଼ି ବସିଲେ ମାର୍କ ଟ୍ୱାଇନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଚିଠି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ସଟାନ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ମାଇକେଲ ଓ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି। ଏ ଲେଖାରେ ଭଗବାନ, ସମାଜ, ମଣିଷ, ଧର୍ମକୁ ଉପହାସ କରାଯାଇଛି। କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖାର ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମାର୍କ ଟ୍ୱାଇନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମାଜ ସଂସାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଘୃଣା ତାଙ୍କର ହେଲା। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ରେସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି, କଠୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ମାନସିକ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ କାଳକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସ୍ରଷ୍ଟା, ଧର୍ମ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରି ଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ କ୍ଲାରା କ୍ଲେମ୍ସ ଏହାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ତାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଆମେରିକାରେ। କୌଣସି ଜଣେ ଆମେରିକାନ ବନ୍ଧୁ ଏ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମିଷ୍ଟର କାଉଲଙ୍କୁ। ମିସ୍ ନୀରା ଫେରି ଆସିଲେଣି ବାଥରୁମ୍ରୁ। ସଦ୍ୟ ଫୁଟନ୍ତା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି।
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ନେଟ୍ ଭିତରେ ସଂଯତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କଜ୍ଜଳ। ରେଖାଟି ଆଖିରୁ ବାହାରି ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ଭଙ୍ଗୀରେ। ଓଠରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ପୁରନ୍ତା ଗାଲଗୁଡ଼ିକ ରୋଜ୍ ପାଉଡ଼ରରେ ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପତଳା ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରୁ ବ୍ରେସିୟାର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ସବୁ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭ୍ରୁଲତା ରାତ୍ରିଠୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ହୋଇ ସାଜିଛି ଦେହର ପରଫ୍ୟୁମ୍। କାଉଲ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶଇତାନର ଚିଠି। ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା, ଅସାଧାରଣ ଓ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଲୋକେ ପାଗଳ, ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଗଳ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ବି ପାଗଳ। ମଣିଷ ଯଦି ଅତି ବଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୀଚତମ ହେୟ ଆଞ୍ଜେଲ ପରି। ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ତେବେ ବି ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଦାବୀ କରେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅବା ନ କର, ସେ ନିଜେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିଜେ ଏହି କଥା କହି ଆସିଛି। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ଯେ କି ଏ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଉପହାସ କରିବ। ମିସ୍ ନୀରା ପାଖକୁ ଆସି କାଉଲ୍ଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଡାର୍ଲିଂ, ଏତେବେଳ ଯାଏ ଉଠିନାହଁ? ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କର। ଦେଖ, ମୁଁ ତିଆର ହୋଇଗଲିଣି। ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। କାଉଲ୍ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବହିରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ, ମୋ କୋଟ୍ ପକେଟରେ ପର୍ସଟା ଅଛି। ସେଥିରୁ 300 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିନିଅ। ପୁଣି ମନୋନିବେଶ କଲେ ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ଙ୍କର ଲେଖାରେ। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ମଣିଷ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଖୋସାମତ କରି କଥା କହୁଛି। ଅବାସ୍ତବ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ସବୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛି, ପରାଜିତ ହେଉଛି। କେବେ ହେଲେ ତା'ର ଏ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଆପ୍ରାଣ ଆଗ୍ରହ! ପୁଣି ସେ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ। ମଣିଷ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ବୋଧ ଜୀବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୀନତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏ ସମ୍ମାନର କଳ୍ପନା ହୁଏତ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଁ, ହୁଏତ ହୀନତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଏହି ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସେ, ହୀନତା ସହସା ହୁଏ ଉନ୍ମୋଚିତ, ଅବଗୁଣ୍ଠନ ହୁଏ ଉନ୍ମକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ ହୁଏ। ମିସ୍ ନୀରା ହୁଏତ ରକ୍ତମାଂସର ପଣ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ଷରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ଜୀବନର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ରୂପ ଅଛି, ଏବେ ବି ଦେହର ମାଂସପେଶୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦେଖିଲେ ଏ ପନ୍ଥା ହିଁ ସହଜସାଧ୍ୟ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ନିଜ ସଂସାର ପାତିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ବରଂ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ସଂସାର, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଆପଣା। ଚାହିଁଥିଲେ ମାମୁଲି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେତେ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଦାବୀ। ଅଥଚ ସେତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ବିଚାରରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଜଣାଇବ ଯେ ସେ ଏଇଆ? ଯାହା ଜଣାଉଛ ହୋଇପାରେ ତା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶର ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦେଲା କିଏ? କାଉଲଙ୍କ ଅବହେଳା, ଉଦାସୀନତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ନୀରାଙ୍କ ଜୀବନର ହୀନତାକୁ। ନୀରା ନିଶ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। କାଉଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବହି ଉପରେ ଛାଇ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ନୀରା ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ,
ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନଥିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡକାଇବି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ନୀରା କହିଲେ, ତୁମର ନାମ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମୁଁ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତୁମର ଯେତିକି କାରଣ ଅଛି ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ବି ସେତିକି କାରଣ ଅଛି ତୁମକୁ ହେୟ ମନେ କରିବା ଲାଗି। ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତା ଥିଲେ ନୀରା। କାଉଲ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାର ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଆଖିକୁ କୁଞ୍ଚିତ କରି ଚାହିଁଲେ ନୀରା ଆଡ଼କୁ। କହିଲେ, ଘୃଣା ତ ମୁଁ କରିନାହିଁ, କରିବାର କଥା ବି ନୁହେଁ। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛ। ମୁଁ କୃତଘ୍ନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଉଛି। କ'ଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାହଁ? ହୁଏତ ପର୍ସରେ ଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନଜନକ କରିପାରନ୍ତ, ଅନ୍ତତଃ କୃତଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ଅନାବଶ୍ୟକ। ରାତ୍ରିର ପାଥେୟ। ତୁମର? ନୀରା ପଚାରିଲା। କାଉଲ, ରମେଶ କାଉଲ। ଶୁଣ, ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରି ତୁମର ଏ ବ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ। ତୁମର ନାମ କାଉଲ ନ ହୋଇ ବ୍ରୁଟ୍ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବସ। ବିଛଣାରେ ନହେଲେ ବି ସେ ଚେୟାରଟା ଟାଣି ଆଣ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଯିବ। ମଗାଇବି? ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସମୟର ଅନେକ ଅଭାବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାର ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ମିସ୍, ତାହେଲେ ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟମରକୁ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆବହାୱା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଅଭିଜ୍ଞ। ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଜାଣେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି କୌତୂହଳ ନଥିଲେ ଏ ଭାର ବହନ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୋ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକର ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତୁମର ଶରୀର ଉପଭୋଗ୍ୟ। ବସି ରହିପାର। ମୁଁ ବାଥରୁମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅପେକ୍ଷା କରିପାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିପାରେ ତୁମର ଚାହିବା ମୁତାବକ ଠିକଣାରେ। ଆମ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ଜାଣିଥିବ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚୋରି କରୁ। ପର୍ସ, ୱାଚ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଆ କରି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ? ତୁମେ ତ ମୋର ଠିକଣା ଜାଣ ନାହିଁ, ନାମ ବି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେବି ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି କ୍ଷତି ହେବା ଭଳି ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନେଇଯାଇପାର। ଏ ଘରର ଯାହା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନରେ ନିଜର ଉଲଗ୍ନ ଦେହଟାକୁ ଆବୃତ କରି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ କାଉଲ। ରାତ୍ରିର ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ହୀନତାରେ କୋଠରୀଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଟା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ନୀରା ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାମର ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ କରି ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଫରାସୀ ଗୀତର ରେକର୍ଡ଼। ଗତ ରାତ୍ରିଠାରୁ ସଜା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ। ପାଖରେ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅନେକ କିସମର ନୂଆ ବହି ସବୁ ଖେଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟରଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଜାପାନୀ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଦେଶୀ ନାରୀ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଫଟୋ ପଛଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତକ। ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ। କବାଟରେ ଆଘାତ ହେଲା। ନୀରା ଦରଜା ଖୋଲିଲେ। ସୁସଜ୍ଜିତ ବେହେରା ଆସି ରୂପାର ଟ୍ରେ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଖବରକାଗଜ, ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଗୋଟିଏ ପଟ ଚା ଓ 2ଟା କପ୍ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ପଟ୍ ଓ କପ୍ ଉପରେ ଚୀନା ଡ୍ରାଗନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହୋଇଛି। ଟ୍ରେର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବେହେରାର ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଟୋପି, ଉପରେ ନାଲି ରିବନ, ଅଣ୍ଟାରେ ନାଲି ଫିତା। ବକଲିସ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଧଳା ବେକଚିପା କୋଟ୍ ଉପରେ ପିତ୍ତଳର ବୋତାମ ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ।